السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہو۔ دوستو، آج کل جو ہے نا غیبت عادت بن گئی۔ غیبت عادت بن گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے، پھر بھی ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی، جہاں بھی بیٹھے گئے وہی نفرت والی بات۔ ہاں، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، پر ان سب سے کیا ہونے والا؟ اچھا، یہ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اجمل راجہ صاحب کے آج کے جو بیان ہے نا، آپ سننا، کتنے ایموشنل ہیں، پھر بھی ہم لوگ نہیں سدھرے۔ دوستو، ٹائم آ گیا، ہم سب سدھر جائے۔ یہ دیکھیں، آپ ویڈیو دیکھیں۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے۔ یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا اس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہوں، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے ہیں، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زبان کی طہارت کی، ایک تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، سچائی ہمیشہ جھوٹ آدمی کو آگے ہلاک رہتی کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے بہت ہیں، گھمنڈ گمان میں کر کے، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اور صرف تصور میں لا کے لوگ لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں سب کی تعریف، ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی۔ استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے، لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبق دیتے۔ امتی کو چاہیے تو اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹس کو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے سٹیٹس جو لگتے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اب تو لوگ
अपने जाहिर को संवारने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन याद रख लेना, बड़े उजले लोग, बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग, बड़े बंगलों से निकलते हुए भी बाज लोग हमने बेचैन देखे, बेकरार देखे, ज़हनी तनाव का शिकार है, फिक्री इंतशार का शिकार है, बिल्कुल कुव्वत फैसला से महरूम है, समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं। खराब रहता है बड़े। जिंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि सिर्फ दुनियावी मुफादात की जंग ने जकड़ दिया है चारों जानिब से। याद रखना, जब रूहें पाक होती हैं, बातिन पाक होता है, दो चीजें हैं जो बंदे के बातिन को उजाड़ देती हैं। दो चीजें रूह को उजाड़ देती, और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी निशानदेही फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए, यानी भेड़िया वैसे ही खतरनाक होता है और भूखा हो तो फिर कितना खतरनाक हो। करीम फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातिन का नुकसान करती, उसकी रूह को पूरे तौर पे उजाड़ देती, उसका बातिन पूरे तौर पे बिखर जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता लेकिन टूट चुके होते। तो याद रख लीजिएगा कि रूह की तहारत, बातिन की पाकीज़गी, ये तज़किया नफ्स है, कुरान मजीद का बुनियादी उन्वान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फराइज़ नबुव्वत में से एक अहम बात कि हुजूर ने बातनी तहारत पर जोर दिया, और हुजूर फरमाने लगे, क्यों जोर दिया? जाहिर है हम सब का अकीदा है कि सारी कायनात सो जाती है लेकिन अल्लाह ताला को ना ऊँघ आती है ना नींद आती। तो रब देखता है, हर वक्त देखता है, अपने करम से देखता है, अपनी रहमत से देखता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, याद रखना, रब ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारी जेबें देखता है, वो जब भी देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो जिस चीज को अल्लाह ने देखना है उसके महबूब ने देखना है। आपको पता है हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। तो ईमान का बुनियादी मरकज क्या है? दिल, आपकी रूह, आपका बातिन। जाहिर से तो ऊंचे ऊंचे नारे लगाएं, आजकल जैसे रिवाज है ना हमारी महफिल में कि जिसका ईमान पक्का हाथ खड़े कर लो। भाई हाथ खड़े करने से ईमान पक्का आपको कैसे साबित हो गया? वो एक रंग बन गया। आपके बातिन की कैफियत क्या है? अगर बातिन उजड़ा हुआ है, आसान हो गई है, और आप फारिग बैठे हैं मोबाइल पे, आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, आपको किसी मजलूम पर रहम नहीं आ रहा, किसी भूखे पर तरस नहीं आ रहा, आपकी तिजोरी पैसों से भरी हुई है और आपके मोहल्ले में लोग सिसक रहे हैं भूख से, आपको ख्याल नहीं आ रहा, तो फिर मेरे भाई रूह की तहारत की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कमाल किया है वो ये है कि हुजूर ने इंसान तामीर किए हैं, इंसानियत साजी किया। नबी पाक हुजूर ने इंसानों की तश्कील की है। होता है ना लोग कि मैंने बिल्डिंगें बड़ी बनाई, तो मैंने कारखाने बड़े लगाए, तो मैंने फुला तरक्याती काम बड़े किए। मेरे महबूब पाक ने हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग तैयार किए, हजरत फारूक आजम जैसे लोग तैयार किए, जनाब उस्मान गनी जैसे रिजाल तैयार किए, मौला अली जैसे शेर तैयार किए। ये रिजाल हुजूर ने तैयार करके सोसाइटी को दिए। मुआशरे के अंदर जब इस तरह के लोग हों जिनका तकवा ज़रबुल मिसल हो, जिनका उठना बैठना लोगों के लिए नसीहत का बायस, जिनसे मुलाकात करके कलेजे ठंडे होते हो, इबादत को दिल करता हो, रूह ताजा होती, तो ये लोग जमाने के लिए फिर रहनुमा और मुक्तदा बन जाया करते। एक दिन ना हजरत उमर बैठे हुए थे, आपके इर्द गिर्द चंद लोग भी बैठे थे, किसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, तो लोग अपने अपने जज्बात का इजहार करने लगे। एक साहब ने कहा कि मेरा दिल करता है मेरे पास पहाड़ों के बराबर सोना हो और मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूं। ये अच्छे इरादे, अच्छी नीयतें, इन नीयतों पर भी अल्लाह बड़ा अजर अता करता है। एक शख्स ने अर्ज किया कि मेरा दिल करता है कि मेरे पास
बेपनाह दौलत आए और मैं शाम होने से कबल कबल अल्लाह के बंदों में बांट दूं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि मुझे अल्लाह इस तरह दे तो मैं, और आज भी इस तरह के अच्छे जज्बात वाले लोग मुआशरे में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला अगर उन्हें नवाजता है तो वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। अब सबने अपनी अपनी राय दी तो हजरत उमर की तरफ लोग देख रहे थे कि जब इस मौजू पर बात हो रही है कि मुझे अल्लाह ये दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूंगा, अल्लाह मुझे ये दे तो मैं उसके रास्ते में खैरात करूंगा, तो जनाब उमर भी कुछ बयान करे। तो हजरत उमर फरमाने लगे, मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे हजरत मुआज इब्ने जबल जैसे और बंदे अता करे, अल्लाह मुझे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे और लोग अता करे। मेरा दिल करता है अल्लाह ताला इस उम्मत को हजरत जनाब साद बिन अबी वकास जैसे कुछ और अफराद दे, अल्लाह इस तरह के कुछ और बंदे पैदा करे